वेलकम बैक टू विद्याभारती स्टडी चैनल पिला माने आदर्श विद्यालय जो प्रवेशिका परीक्षा 2025 मसीहा आउ मात्र 10-12 दिन रहा पिला माने मु ए वीडियो रे गणितर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहबी ध्यानर सह तुम शुणव निश्चित भाव तुम लाभवान हो पिला माने देख गणित आमर जो 15टी क्वेश्चन पड़ो ये 15टी क्वेश्चन रु आम समस्ते सियोर हवा प्रतिवर्ष आयत क्षेत्र आउ वर्ग क्षेत्र संबंधी गोटे प्रश्न पड़ुछि आउ ये जो दुईटी विषय आयत क्षेत्र वर्ग क्षेत्र जदि या ऊपर आम टिके अधिक प्रिपेयर हो पारिबा आम 1 मार्क निश्चित भाव में पाइबा 2024 मसीह एमती गोटे क्वेश्चन पड़ा क्वेश्चनटा कौन ना गोटे आयत क्षेत्र अच्छी आयत क्षेत्र दैर्घ्य हूँ मनकर आयत क्षेत्र दैर्घ्य 12 सेमी प्रस्थ हूँ 7 सेमी कौन कहली आयत क्षेत्र दैर्घ्य कही प्रस्थ कही क्षेत्रफल पचारि आयत क्षेत्रफल पचारि दैर्घ्य आउ प्रस्थ को माने से कही मान दत्त अच्छे दुईटी तो आयत क्षेत्रफल कौन पिले ना आयत क्षेत्र दैर्घ्य को प्रस्थ गुणिले क्षेत्रफल आम पाइबा तेणु एमती जो प्रश्न पड़ुची ये जो प्रश्न संबंधी किसी ट्रिक्स आम मन रखा पिले केमितिका प्रश्न पड़ो ठीक अच्छे मनकर 2024 मसीहार जो प्रवेशिका परीक्षा है एंट्रांस परीक्षा पड़ जाइए आयत क्षेत्र संबंध हुए तो एवर्ष आयत क्षेत्र संबंध न पड़ पारे एवर्ष वर्ग क्षेत्र संबंध पड़ पारे हाँ आम बर्तमान टे देखी ना जे आयत क्षेत्र संबंध में केमती क्वेश्चन हम वर्ग क्षेत्र संबंध में केमती क्वेश्चन हम पिला माने गोटे पॉइंट मन रख वर्ग क्षेत्र संबंध यदि क्वेश्चन हम आम एति मन रखा प्रश्न पड़ो गोटे वर्ग क्षेत्रर परिसीमा एतिकी सेमी यार क्षेत्रफल केते पुणी कही रखुची पिला माने जदि वर्ग क्षेत्र संबंधी क्वेश्चन पड़ो तेबे एमती क्वेश्चन पड़ो जे गोटे वर्ग क्षेत्रर परिसीमा होउछि मानेकर 40 सेमी वर्ग क्षेत्रर परिसीमा होउछि 40 सेमी बारंबार कही रखुची पिला माने वर्ग क्षेत्र परिसीमा 40 सेमी कही मन कर वर्ग क्षेत्र परिसीमा 80 सेमी कही वर्ग क्षेत्र परिसीमा 48 सेमी कही वर्ग क्षेत्र परिसीमा 60 सेमी कही जहाँ से गोटे प्रश्न टे परिसीमा कहीदे जदि परिसीमा कहीदे कौन पचारि क्षेत्रफल पचारि आम ये मन रखा पिला माने क्षेत्रफल पाइबार सूत्र कौन वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल पाइबार सूत्र है बाहु को बाहुरे गुणिमा ताले ये कौन देनी ना ये बाहु दे ना कौन दे दत्त कौन अच्छी प्रश्न में कौन दत्त अच्छी ना क्षेत्रफल पचारि परिसीमा दत्त अच्छी जो परिसीमा दत्त अच्छी पिला माने मन रख जेहेतु वर्ग क्षेत्र प्रत्येक बाहु समान बाहु को 4 रे गुणिमारू परिसीमा आसी तेणु जदि परिसीमा दत्त अच्छी परिसीमा को 4 रे हरि दियो बाहु पाइज बाहु पाइगल बर्तमान बाहु को बाहुरे गुणी दियो क्षेत्रफल पाइज पुणी कही रखुची पिला माने वर्ग क्षेत्र संबंध जदि क्वेश्चन पड़ो ताले एमती क्वेश्चन आसीबो जे वर्ग क्षेत्रर परिसीमा एतिकी माने वर्ग क्षेत्र परिसीमा दत्त अछि कौन पचारि ना क्षेत्रफल पचारि क्षेत्रफल केमिति पाइबा ना बाहु को बाहुरे गुणिमा एठी कौन दत्त अछि बाहु देई नाही माने दत्त नाही देइनी प्रश्न रे बाहु देइनी परिसीमा देइछि ताले मन रख पिला माने परिसीमा को 4 रे हरिब जहाँ पाइल ताहा होछि बाहु से बाहु को बाहुरे गुणिले क्षेत्रफल पाइबा एमिति प्रश्न पचारिबो हुए तो तुम जेहेतु छोट पिला वर्गमूल तुम जानी ना हो तेणु क्षेत्रफल देइथिबो परिसीमा पचारिथिबो सेमिति प्रश्न न पड़ी पारे तेणु आमे एठी जोड़िए प्रश्न मु तुम मन कहते भलरे शुण गोटे वर्ग क्षेत्र परिसीमा 60 सेमी क्षेत्रफल केते मुझे कहली जे परिसीमा को 4 हरि दियो 60 को 4 हल के 4 15 60 तबने बाहु आसला 15
क्षेत्रफल केते 15 କୁ 15 गुणी दियो बाहु को बाहु गुणिबा तेणु 15 କୁ 15 गुणी दियो 15 15 225 वर्ग सेमी हे गेला तमने हम जानिले पिले ये है वर्ग क्षेत्र संबंध आउ गोटे प्रश्न पचार गोटे वर्ग क्षेत्र परिसीमा 48 सेमी गोटे वर्ग क्षेत्र परिसीमा 48 सेमी तमने ये कौन परिसीमा देइछि मान तुम आखि बुझिकी ना को 4 हरि दियो 48 4 हरले के 12 4 12 48 मैंने 12 48 मैंने 12 सेमी आसला बाहु को बाहु गुणी दियो क्षेत्रफल आसबरी 12 12 144 वर्ग सेमी होछि क्षेत्रफल तामाने पिला आम जानिले जदि मन कर वर्ग क्षेत्र संबंध में प्रश्न आसो परिसीमा देइथिबो क्षेत्रफल पचारिथिबो एमिति प्रश्न आम पाईगले परिसीमा देइथिबो माने परिसीमा 4 हरिबा जहाँ आसला बाहु को बाहु गुणिमा क्षेत्रफल आसो बर्तमान देखा आयत क्षेत्र संबंध में केमती प्रश्न पचार आयत क्षेत्र संबंध में गोटे सीधा डायरेक्ट प्रश्न जोटा कि अति सहज दैर्घ्य देइथिबो प्रस्थ देइथिबो आयत क्षेत्र दैर्घ्य देइथिबो प्रस्थ देइथिबो क्षेत्रफल पचार जदि आयत क्षेत्र दैर्घ्य दत्त अच्छी प्रस्थ देइछि मान दत्त अच्छी क्षेत्रफल सूत्र कौन ना दैर्घ्य प्रस्थ रे गुणीदेव आउ केमि बुले टिके बुले दब बोले माने प्रश्न तुम छोट छोट पिला ना टिके हार्ड हो कौन आयत क्षेत्र परिसीमा देइछि आयत क्षेत्र एटा पछे कहबी से क्षेत्रफल संबंध आलोचना करवा प्रथम कहली आयत क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थ रे गुणिले क्षेत्रफल ठीक है टिके बुले दब सी कौन ना आयत क्षेत्र क्षेत्रफल दत्त अच्छी कौन कहली पिले आयत क्षेत्रफल दत्त अच्छी दैर्घ्य दत्त अच्छी परिसीमा पचार पिले कौन करवा ये आयत क्षेत्र क्षेत्रफल को मन रख पिला माने जोड़िए प्रश्न मान जोड़िए ये आम मन रखा कौन मन रखा फर्मूला बा सूत्र मन रखा आयत क्षेत्र क्षेत्रफल देइछि आउ कौन देइछि ना दैर्घ्य देइछि ताहाले क्षेत्रफल को दैर्घ्य रहले प्रस्थ पाइबा जदि आयत क्षेत्र क्षेत्रफल देइछि प्रस्थ देइछि आयत क्षेत्र क्षेत्रफल को प्रस्थ रहले दैर्घ्य पाइबा बारंबार एई कथाटी मु कहि चलिबी आपण मानकु 2-3 थर कहि टे भले सुनो पिला माने आयत क्षेत्र क्षेत्रफल देइछि दैर्घ्य दत्त अच्छी प्रस्थ केमिति पाइबा ना क्षेत्रफल को दैर्घ्य रे हरिबा बोले प्रस्थ पाइबा मनकर क्षेत्रफल दत्त अच्छी प्रस्थ देइछि ताले दैर्घ्य केमिति पाइबा सेही क्षेत्रफल को दैर्घ्य हरले प्रस्थ पाइबा प्रस्थ हरले दैर्घ्य पाइबा आम दैर्घ्य प्रस्थ पाई गले दैर्घ्य प्रस्थ रे गुणिले क्षेत्रफल आसीगला देना प्रश्न रे क्षेत्रफल दत्त अच्छी क्षेत्रफल हूँ एतिकी दैर्घ्य एतिकी प्रस्थ आनिमा प्रस्थ आनी बर्तमान ताले आउ कौन से प्रश्न पचार ना गोटे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल एतिकी आउ दैर्घ्य एतिकी परिसीमा केते ठीक अच्छे पिला माने परिसीमा पे आम कौन करवा आम जानिछे आयत क्षेत्र दुईटी दैर्घ्य दुईटी प्रस्थ परस्पर सम्मुखीन भाव समान बोली कहते नहीं आयत क्षेत्र दैर्घ्य हूँ दुईटी प्रस्थ दुईटी तेणु परिसीमा तो सब मिसेवा ना दुईटी दैर्घ्य मिश्रण दुईटी प्रस्थ ताने 2 इंटू दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ होल बोली आम पिला घोषौचे क्लास में पिला घोषौछु जे पिला माने आयत क्षेत्र परिसीमार सूत्र हूँ 2 इंटू दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थर होल तार अर्थ है पिले से होल फोल तो मन में पशुनी एति मन रख पिला माने दैर्घ्य देइछि बा दैर्घ्य तुम्हें पाइगल प्रस्थ मंगल देइछि बा प्रस्थ पाई तुम्हें ताले कौन कर दैर्घ्य को 2 रे गुण प्रस्थ को 2 रे गुण दुटा मिसई दियो बास काम तुटीला दैर्घ्य को 2 रे गुण दियो प्रस्थ को 2 रे गुण दियो दुटा जांग को मिसई दियो दैर्घ्य गुणन 2 मिश्रण प्रस्थ गुणन 2 तार अर्थ है 2 इंटू दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थर होल हो गला पिला माने बर्तमान देखा आउ टिके से बुले केमती प्रश्न पचार केमिका से बुले प्रश्न पचार देख मनकर ये टिके सामान्य डिफिकल्ट तुम मन हम टिके भल मन देख पे शुण हाथ जोड़ी कहूँ ये शुणीजे पिला माने देख प्रश्नटा कौन पढ़ते पिला देख मुझे जे आयत क्षेत्र माने गोटे आयत क्षेत्र परिसीमा दत्त अच्छी दैर्घ्य दत्त अच्छी माने दैर्घ्य प्रस्थ हरले कौन दैर्घ्य प्रस्थ हरले कौन दैर्घ्य प्रस्थ गुणले क्षेत्रफल पाइबा तेणु क्षेत्रफल को दैर्घ्य हरिबा प्रस्थ पाइबा क्षेत्रफल को प्रस्थ हरले दैर्घ्य पाइबा ये तो गला बर्तमान से परिसीमा संबंधी प्रश्न पचार कौन ना गोटे आयत क्षेत्र
ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦତ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦତ୍ତ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଲି? ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ପିଲେ। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତ କେମିତି ଆଣିବା? ପ୍ରସ୍ତ ଆଣିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରେ ଗୁଣିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିବ ହେରି। ତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ଏତିକି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏତିକି, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତ ଆଣିଲେ ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତରେ ଗୁଣିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିବ ନା। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତ କେମିତି ଆଣିବା? ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦତ୍ତ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ପରିସୀମାରୁ ଫେଡ଼ି ଦିଅ। ଯାହା ପାଇଲ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତ। ମଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ତୁମେ 2ରେ ଗୁଣିକି ଫେଡ଼ିଲ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଇଲ ପ୍ରସ୍ତ, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତକୁ 2ରେ ହରିଦିଅ। ମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 2ରେ ହରିଦେଲା ମାନେ ଯାହା ସେଟା ପ୍ରସ୍ତ। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। ପ୍ରସ୍ତ ଆଣିଲେ ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତରେ ଗୁଣିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ନା। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତଟା ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ଦେଇନି କି ପିଲେ, ପରିସୀମା ଫେଡ଼ାଣ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣିକି ଫେଡ଼ି ଦିଅ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ଦେଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦେବ, ସେଇଟାକୁ ପରିସୀମାରୁ ଫେଡ଼ିଦେବ, ମାନେ ବିୟୋଗ କରିଦେବ। ଯାହା ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱିଗୁଣ। ତ ସେଇ ଯାହା ଆସିଲା 2ରେ ହରିଦିଅ, ପ୍ରସ୍ତ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଦେଉଛି କି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଦେଖ ପିଲେ। ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି 24। କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି 24, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 8 ସେମି। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏଠି ପରିସୀମା ଦତ୍ତ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 8 ସେମି। ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦିଅ, 8 ଗୁଣେ 16, 24ରୁ 16 ଫେଡ଼ି ଦିଅ, କେତେ ଆସିଲା? 24ରୁ 16 ଫେଡ଼ିଲେ 8 ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 8କୁ ତୁମେ 2ରେ ହରିଦିଅ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତ 4। ତାମାନେ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 8, ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା କେତେ? 4। ପରୀକ୍ଷା କର, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର 24 ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? 8 8 16, ଇଏ 4 4 8, 16 8 24। ପରିସୀମା ମାନେ କ'ଣ? ପରିସୀମା ମାନେ ସବୁଯାକୁ ମିଶେଇବା। ଯେହେତୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର 2ଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତ, ଆମେ ପରିସୀମାରେ ଯେଉଁ କହୁଛେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତ ଇଣ୍ଟୁ 2, ମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତର ହୋଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ପ୍ରସ୍ତ କେମିତି ପାଇବା? ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାରୁ ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇନି କି, ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦେଇକି ଫେଡ଼ି ଦିଅ, ପ୍ରସ୍ତ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତ କ'ଣ? 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ମାନେ ଯୋଗଫଳ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ 2ରେ ତୁମେ ହରିଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତ ଆସିଗଲା। ତୁମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣଟିଏ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିଲି କ'ଣ? ମନେ କର, ତ ମୁଁ ଉଦାହରଣଟି ବତାଉଛି ପିଲେ। ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି 24 ସେମି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 8 ସେମି, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି? ପରିସୀମା ଦତ୍ତ ଅଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି, ପଚାରିଛି କ'ଣ? ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବାରେ ପିଲେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତରେ ଗୁଣିମା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 8 ସେମି, ପ୍ରସ୍ତ ଆଣିଲେ ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତରେ 8କୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ପ୍ରସ୍ତରେ ଗୁଣିଲେ ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ନା। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତ କେମିତି ପାଇବା? ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣ, ପରିସୀମାରୁ ଫେଡ଼। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ? 8 ସେମି, 2ରେ ଗୁଣିଲେ 16 ସେମି ହେଲା। 16 ସେମି କେଉଁଥିରେ ଫେଡ଼ିବ? ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି 24 ସେମି, ସେ 24ରୁ 16 ଫେଡ଼ି ଦିଅ। 24ରୁ 16 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ? 8। 8କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରେ ହରିଦିଅ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ 8 ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି 2ଟି ପ୍ରସ୍ତ। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତ ଅଛି, 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ସମଷ୍ଟିଟା ଏଇଟା, ତେଣୁ ତାକୁ 2ରେ ହରିଦେଲେ କେତେ? 8 2 ହେଲେ କେତେ? 4 ଆସିଲା। 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପ୍ରସ୍ତ। ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ ପିଲେ, କ'ଣ ବୁଝିଲେ ରେ ପିଲେ? ଏଠି ବୁଝିଲେ
ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ବା ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି। ମନେକର ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଥିବ ରେ ପିଲେ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି ମନେକର 24 ସେମି ଯେଉଁ କହିଲିନି କି, ପ୍ରସ୍ଥ ମନେକର କହିଦେଇଛି 4 ସେମି କହିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ପାଇବା? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଲେ ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା ନା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଗୁଣିବା। ତେଣୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ପରିସୀମାଟାକୁ ରଫ୍ କାଗଜରେ ଲେଖ ଯେ ପରିସୀମା ହେଉଛି 24 ସେମି, ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ 4 ସେମି, ତାକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦିଅ, 4 ଦୁଗୁଣେ 8, ଏଇ ଯେଉଁ 24ରୁ 8 ଫେଡ଼ି ଦିଅ ମାନେ କ'ଣ ବିয়োଗ କରିଦିଅ, ଆସିଲା କେତେ 16। ଏଇ ଯେଉଁ 16 ଆସିଲା, 16ଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଆସିଛି। ତେଣୁ 16କୁ 2ରେ ହରିଦିଅ, ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିଯିବ। 16କୁ 2ରେ ହରିଲେ କେତେ 8, ତାମାନେ ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିଲା 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 8। ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ଥ ଆମର ଦତ୍ତ ଥିଲା 4, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ 8 ଇଣ୍ଟୁ 4, 832 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି 2-3 ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ରିପିଟ୍ କରିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଥିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି କ'ଣ ନା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଦେଇଥିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥିବ। ପରିସୀମା ଯଦି ଦେଇଛି କାହାର, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ପରିସୀମା ଦେଇଛି ବୋଲେ ତାକୁ 4ରେ ହରିଦିଅ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଶୁଣ, ପରୀକ୍ଷା ତ 6-7 ଦିନ ରହିଲା ବା 8-10 ଦିନ ରହିଲା, ତୁମେ ଆକୁ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ? ପରିସୀମାକୁ 4ରେ ହରିବା, କାହିଁକି ହରିବା? ଏଠି ଦେଖ, ଯେହେତୁ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, ତେଣୁ ବାହୁକୁ ଆମେ 4ରେ ଗୁଣିଲେ, ଥରେ କେକମାନେ ବିଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଥିଲା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ଯେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କାହାକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ, ବାହୁକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ, କାହାକୁ ମାନେ ବାହୁକୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ ପରିସୀମା ପାଇବା। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ବୋଲି ତାକୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? ପରିସୀମା ପାଉଛେ। ବାହୁକୁ ବାହାରୁ ଗୁଣିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରିସୀମା ପାଇଛେ ବାହୁକୁ 4ରେ ଗୁଣିମାରୁ, ତାହେଲେ ପରିସୀମାକୁ 4ରେ ହରିଦିଅ, ବାହୁ ପାଇଯିବ। ଏଇଟା ତ ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍, ସିମ୍ପଲ କଥାଟି। ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଲା? ଜଣେ ପଚାରିବ ତୁମକୁ 4ରେ କାହିଁ କରିବା, ତୁମେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ବାହୁକୁ 4ରେ ଗୁଣିମାରୁ ପରିସୀମା ଅଛି, ତେଣୁ ପରିସୀମା 4ରେ ହରିଦେଲେ ହିଁ ବାହୁ ଆସିଯିବ, ବାହୁକୁ ବାହୁରେ ଗୁଣିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିଯିବ। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ, କେବେ ହେଲେ ପଚାରି ନଥିବ ଯେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଏତିକି, ପରିସୀମା କେତେ। କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ବୋଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ବର୍ଗମୂଳ, ଧର୍ମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଛି 81 ବର୍ଗ ସେମି, ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ତାହେଲେ 81ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 9। 9କୁ 4ରେ ଗୁଣେ 36 ସେମି ହେବ କ'ଣ ପରିସୀମା? ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଦେଖିଲେ 2015 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ 9ଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସୁଦ୍ଧା 24 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁଥିରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା ଦେଇଥିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥିବ, ବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଥିବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଥିବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ। କ'ଣ? ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ବାସ୍ ଯାହା ଆସିଲେ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଥିବ? ଯଦି ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍ଗେ ସେ ପଚାରିବ ବୋଲେ କ'ଣ ପଚାରିଥିବ ପିଲେ ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଥିବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇନି, ପରିସୀମା ପଚାରିଛି। ପ୍ରସ୍ଥ ଆଣିଲେ ତ ପୁଣି ପରିସୀମା ପାଇବା ନା। ଏଠି ପିଲେ ମୁଣ୍ଡଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ଯେ ଆମେ ପରିସୀମା କେମିତି ପାଇବା କାହାର? ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର। ଯଦି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବାହୁକୁ 4ରେ ଗୁଣିଲେ ପରିସୀମା ଆସୁଛି, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେମିତି ପାଇବା ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର 2ଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 2ରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ପ୍ରସ୍ଥକୁ ସେମିତି 2ରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ମିଶାଇ ଦିଅ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ଥର ହୋଲ୍, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ 2 ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ। କାହିଁକି ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି 2ଟା, ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି 2ଟା। ପରିସୀମା ତ ସବୁ ମିଶିବା ନା, ସବୁ ସମଷ୍ଟି ନା, ସବୁ ବାହାର ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ 2ଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2ଟି ପ୍ରସ୍ଥର ସମଷ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବା? 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ଥର ହୋଲ୍ ଲେଖିବା। ତେଣୁକରି ତୁମେ କରିବ କ'ଣ ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ହରିଲେ ପ୍ରସ୍ଥ ପାଇବା, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥରେ ହରିଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇବା। ବାସ୍। ହଉ, ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ପିଲା। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମା, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମା ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଢ଼ିବା। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ।
ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ, ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ବାହୁ ବକ୍ର ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ନା 90ରୁ କମିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, 90ରୁ ଅଧିକ 180ରୁ କମିଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 90 ମାନେ ସମକୋଣ। ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଗଲେ ପିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରଟା, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏଲ୍, ଏଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛେ ସାର୍ ପଛରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଉନି ସେ ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ବଙ୍କିଲା ମାନେ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛେ ଏଲ୍ ଲେଖୁଛେ, ଏଲ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମକୋଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପିଲେ। ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଉଛେ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଥିବ, କେଉଁଟି ବଡ଼ କେଉଁଟି ସାନ, ତୁମେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା। ଆମେ ଏମିତିରେ ହାତ ଗଣତି 5ଟି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରା ପାଇଯିବା। ଏକ ହେଉଛି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲେ। ଆଉ ପାଇଲେ କ'ଣ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୁ କୋଣ କ'ଣ, ସମକୋଣ କ'ଣ, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏଲ୍ ହେଉଛି କେଉଁ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଏମିତି ସେଥିରୁ ପାଇଲେ ଏକ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଥିବ, କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତମ କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର ପିଲେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ନା ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ସେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ କେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁକୁ ଗସାଗୁରେ ଗୁଣିବା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ ବାଇ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁକୁ ଗସାଗୁରେ ସେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁରେ ଗୁଣିବା, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୁଣନିୟକ, ଗୁଣନିୟକ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଯେ 3ର ଯମଜ ମୌଳିକ କେତେ 5, 5ର ଯମଜ ମୌଳିକ କେତେ 7, 7ର ଯମଜ ମୌଳିକ ହେବନି କାରଣ 7 ପରେ 8 ଆସିଲା, 8 ପରେ 9, 9ଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ 11 ଯମଜ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 13, 17 ଯମଜ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 19, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ ଯେ 1ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ, ତେଣୁ ବାଛି ଦିଅ 1ରୁ 20 ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଧର ଦେଖ ଏଠି ଲେଖ ଲେଖିଲ, ଦେଖ 2 ଲେଖିଲ, 3 ଲେଖିଲ, 5 ଲେଖିଲ, 7 ଲେଖିଲ, 11 ଲେଖିଲ, 13 ଲେଖିଲ, 17 ଲେଖିଲ, 19 ଲେଖିଲ। ये सब संख्या हूँ कौन 1ରୁ 20 मध्य थी मौलिक संख्या सब मिसई दियो, मौलिक संख्या समष्टि आसगला, ये होगा गोटे संख्या। ताहले पिले आमे ये जो क्वेश्चन सब आम जो बर्तमान प्रिपेयर हेले ये क्वेश्चन गुड़ा को बारंबार बारंबार पढ़ा टे पिला माने। आ गोटे क्वेश्चन परीक्षा पड़ता जे 2000 मसीह दिन संख्या केते थिला। ये जो 2000 मसीहा जो आम कहले बर्तमान 2024 चली पिले 2000 मसीहार समुदाय दिन संख्या 365 ना 366, जेहेतु सेठी एक अधिवर्ष 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 आम एमती गोटे घोषणी पिला इंग्लिश पिला पढ़ीचे जे 30 days आर सेप्टेम्बर अप्रिल जून एंड नवेम्बर, February has 28 alone and all the rest are 31. When there is a leap year, February has 1 day more. तामाने जो वर्ष अधिवर्ष पड़े फेब्रुआरी टा 29 दिन हो जाए। तेणु 2000 मसीह आम जेहेतु गोटे माने अधिवर्ष तो लेख एक मिसई दियो 365 एक मिले 366, तेणु 2000 मसीहा हूँ 366 दिन। पिला माने ये जो कहली एतक प्रश्न तुम्हें जदि भलरे बारंबार बारंबार आपको शुणव पिला माने जाहाले मध्य तुम्हें अंत यहाँ केते मिनट हे मोर एटा 25 मिनट गोटे वीडियो 25 मिनट वीडियो जदि प्रतिदिन सकाल टे शुणल संध्या टे शुणल मझे टिप्पणी शुणल ताहले एथुरु 3टी क्वेश्चन सियोर। से 25 गुणनीयक केउडिक, अरे 25 गुणनीयक इन थरे पड़ता गोटे प्रश्न से 25 केतोटी गुणनीयक पे देख मुझे तुमको कही एक हूँ प्रत्येक संख्यार गोटे गुणनीयक, 25 हूँ 25 गोटे गुणनीयक माने गोटे संख्या से संख्यार गोटे गुणनीयक। तार बर्तमान देखते आम 25 गुणनीयक केतना ना 1 और 25 दिटा होगा। कौटा ना 5 5 25 5,
ତାମାନେ 1 5 25 1 ଆଉ 5 ଆଉ 25 25 ନିଜେ 25 ଗୁଣନୀୟକ ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଏଠି ହେଲା। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ 24 କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ 1 ନିଜେ 24 ଦୁଇଟି ପାଇଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 2 12 24 4 16 24 3 8 24 ଏତ ସବୁ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ। ଏମିତି ତୁମେ ହିସାବ କରିବ ଖାଲି ସବୁ ଘୋଷିତ ଅଙ୍କ ତ ଘୋଷା ଯାଏନି ନା ପିଲେ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଘୋଷିକି ଯିବି ଏମିତି ପୁରା ସିଓର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ଘୋଷିକି ପଳେଇବି ଲେଖିଦେଇକି ଆସିବି ସେମିତି କେମିତି ହେବ। ଆଉ ଐକିକ ଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସେ ପିଲେ ସେ ଐକିକ ଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଐକିକ ଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଧର ପଡ଼ିଲା 10ଟି କଲମର ଦାମ 80 ଟଙ୍କା 4ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ 10ଟି କଲମର ଦାମ 80 ଟଙ୍କା 10ଟି କଲମର ଦାମ 80 ଟଙ୍କା 4ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ 10ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ 80 ଟଙ୍କା ତାମାନେ 80ଟି କଲମର ଦାମ 80 ମାନେ 80 ଟଙ୍କା ତମକୁ 10ଟି କଲମ ମିଳିଲା 10ଟି କଲମର ଦାମ 80 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 10ରେ ହରିଦିଅ ନା 8 ଆସିଲା 4ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ 8 × 32 ଟଙ୍କା এইটা মানে একু ধরাযায় বলে আমি ঐক্য ধরা করছি সবুলে একু তুমি ধরিব যে 10টি কলমর দাম যদি মনে করো 80 টঙ্কা গোটে কলমর দাম কেতে 8 টঙ্কা 4টি কলমর দাম কেতে 8 × 32 টঙ্কা 5 কলমর দাম কেতে সেই যে 8 ଟଙ୍କା 5ରେ ଗୁଣି ଦିଅ 6ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା 848 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିଦେବେ ନେବ।